آئے روز جو ہے ہڑتالیں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دور دراز سے جو لوگ آتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی کچھ آپ نے سوچا ہے؟ میرے 10 مہینے کے ٹرن اوور میں ڈسٹرکٹ بار ڈی اے خان کی طرف سے سنگل اسٹرائک نہیں ہوئی ہے. حالانکہ وکلاء کے ساتھ بہت سے مسائل درپیش آئے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ بار میں اسٹرائک ہو کہ لوگ ہمیں بد دعائیں دیں. ڈسٹرکٹ پشاور کے بعد ڈسٹرکٹ ڈی اے خان واحد وہ ڈسٹرکٹ ہے جس کو 2 کروڑ روپے کا فنڈ انہوں نے ریلیز کیا وکلاء برادری کے لیے. 10 ماہ کے ٹرن اوور میں نے بار 1 بار 2 اور مطلب بی بلاک سی بلاک اور ہائی کورٹ بلاک تمام میں وائی فائی کی سہولت وکلاء کو دی. کہ جو غریب آتے ہیں جن کے پاس کیس لڑنے کی جو ہے حاجت نہیں ہوتی، پیسے نہیں ہوتے، تو وہ اپنے فنڈ سے ہی کوئی ایسی پیٹی فنڈ آپ نے رکھا ہے جس میں مالی طور پہ آپ وکیل کو سپورٹ کریں اور اس کا کیس جو ہے فری طور پہ لڑا جائے. جو لوگ فیس ادا نہیں کر سکتے، جن کے پین کیپیسٹی نہیں ہے، ان لوگوں کے کیسز ہم اس کمیٹی میں دیتے ہیں. اچھا، وہ کمیٹی سے پھر وہ اپروول آتی ہے، وہ اس کو کمپنسیٹ وکیل کو وہ کمیٹی کرتی ہے اور ان کے کیس فری آف کاسٹ کیے جاتے ہیں. پچھلے سال دیکھا ہوگا کہ ایک ادھر ایسی صاحب آئے تھے وابڈا کے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں پہ غلط ایف آئی آر دیں اور غلط وہ دیے ہیں. اس نے اپنے عملے کو تو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی مگر عوام پہ برڈن ڈالا تھا ایف آئی آروں کی صورت میں. الحمدللہ اس میں سینکڑوں کیسز ہم نے فری آف کاسٹ کیے ہیں. جو سابق ادوار میں جو صدر گزرے ہیں یا جنرل سیکرٹری گزرے ہیں ان کی خدمات کیا رہی ہیں؟ میں صرف کمیٹی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کرائٹیریا سامنے لایا جائے جس کرائٹیریا کی بیس پہ کزار خان کو ان کیا گیا اور رانا ندیم کو آؤٹ کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی طرف سے ایک بڑی آفر بھی کر دی گئی ہے. یہ ڈسٹرکٹ بار کے صدر بنتے ہیں تو 5 کروڑ روپے کی انہوں نے فوری طور پہ جو ہے ان کو فنڈ دینے کا اعلان کیا ہے. یہاں بار میں سب سے بڑا مسئلہ جونیئرز کے لیے سیٹ ارینجمنٹ کا ہوتا تھا. انشاءاللہ ان 10 مہینوں میں ہم نے اگلے 10 سالوں تک وکلاء کے یہ جو مسائل تھے اس کو حل کر دیا ہے. تو یہ بتا دیں کہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں پھر؟ آج میں آپ کی وساطت سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں کنٹیسٹ کروں گا. میں نے پوری ڈسٹرکٹ بار کے وکلاء کے ڈیوز ختم کیے اور ان کو ایک لائف ٹائم ممبرشپ بنا دیا. تو انشاءاللہ آنے والے بجٹ میں بہت جلد کے پی بار کونسل کے لیے 10 کروڑ روپے سالانہ کے حساب سے فنڈ مختص کر رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عادل وقار. آج میرے ساتھ مہمان موجود ہیں ڈسٹرکٹ بار کے صدر رانا محمد ندیم صاحب، ہائی کورٹ کے وکیل ہیں اور سینئر وکیل. آج ان سے گفتگو کریں گے کہ اس اب تک کے ٹینور میں جو ان کا جو ٹینور گزرا ہے 7 سے 8 ماہ گزرے یا 9 مہینے گزرے ہیں، کتنے کام کیے ہیں ڈسٹرکٹ بار کے لیے، وکلاء کے لیے انہوں نے کتنے کام کیے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے. وکلاء برادری کا میں بہت مشکور ہوں جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے بلا مقابلہ ڈسٹرکٹ بار کا صدر منتخب کیا. وکلاء برادری کا مجھ پہ یہی احسان نہیں تھا. وکلاء برادری نے مجھے 2006 میں بھی ایز اے جوائنٹ سیکرٹری بار کا نمائندہ منتخب کیا. 2009 میں مجھے بلا مقابلہ جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار منتخب کیا اور 13 سے 17 تک بلا مقابلہ ایگزیکٹو ممبر ہائی کورٹ میں رہا ہوں. یہ وکلاء برادری کا مجھ پہ بہت بڑا احسان ہے. ان کے اعتماد تھا جس کی وجہ سے میں بلا مقابلہ بار کا ممبر بنتا رہا، عہدہ لیتا رہا. 2023 میں بار میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے حالات اس طرح خراب ہو گئے تھے کہ جو مختلف گروپ ایک دوسرے کے دستہ گریباں تک پہنچ گئے تھے. مگر پھر سینئرز نے میری طرف دیکھا اور انہوں نے کہا کہ اگر اس مسئلے کو کوئی حل کر سکتا ہے تو رانا ندیم کی شکل میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو کچھ سینئر میرے پاس آئے، انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ ایسے کریں کہ جنرل سیکرٹری شپ کے لیے دوبارہ آ جائیں. حالانکہ میرا ارادہ پریزیڈنٹ شپ کے لیے تھا مگر سینئرز کے تھے، ان کی سوچ اچھی تھی، انہوں نے پھر بات کی تو میں نے واقعی پھر جنرل سیکرٹری کے لیے اپلائی کیا. اور پھر میرے پہ بار نے اعتماد کرتے ہوئے، دونوں گروپوں نے مجھ پہ اعتماد کرتے ہوئے مجھے بلا مقابلہ جنرل سیکرٹری 2024 کے لیے منتخب کیا. وہ حالانکہ میرے پاس جو ٹینور تھا 3 ماہ 3.5 ماہ کا ٹینور تھا جس میں نے بار کے مختلف کام کیے، مطلب ضرورت کے کام ان کو میں نے احسن طریقے سے نبھایا. اسی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے بار کے دوبارہ مجھے تمام گروپوں نے کینڈیڈیٹ مجھے پریزیڈنٹ کے لیے منتخب کیا اور بار کی محبت، بار کے وکلاء کا احترام جنہوں نے مجھے دوبارہ 2024-25 کے لیے صدر منتخب کیا بلا مقابلہ. جب انہوں نے مجھ پہ اتنا بڑا اعتماد کیا ہے، میرے پہ اتنا بڑی ذمہ داری مجھ پر دی ہے، تو دیکھو نہ پیپلز پارٹی ہمیں فنڈ دیتی تھی، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ نہ پیپلز پارٹی ہمیں فنڈ دیتی تھی نہ جمعیت ہمیں فنڈ دیتی تھی. میں نے علی بھائی کو دیکھا، وہ وقت کے چیف منسٹر تھے کے پی کے اور ہمارے علاقے کے تھے. وہ پہلے بھی رابطے میں تھے مگر جب میں نے ان سے رابطہ کیا انہوں نے میری آواز پہ ویلکم کیا اور مجھے بلایا. میں نے ان سے بار کے لیے فنڈ کی درخواست کی جس پہ انہوں نے من و عن تسلیم کیا اور مجھے ڈسٹرکٹ پشاور کے بعد ڈسٹرکٹ ڈی اے خان واحد وہ ڈسٹرکٹ ہے جس کو 2 کروڑ روپے کا فنڈ انہوں نے ریلیز کیا وکلاء برادری کے لیے. اور الحمدللہ
आप देख सकते हैं आज बार में मेरा ये 10 माह का टर्नओवर गुजरा है। 10 माह के टर्नओवर में मैंने वकला के लिए पूरे बार में वाईफाई सिस्टम फ्री किया है, जबकि पहले इससे पहले वकला 200 रुपये पर महीने के हिसाब से इधर वाईफाई इस्तेमाल करते थे। मैंने बार 1 बार 2 और मतलब बी ब्लॉक, सी ब्लॉक और हाई कोर्ट ब्लॉक तमाम में वाईफाई की सहूलत वकला को दी। 1 मई 2024 को मैंने पूरी बार के वकला के डिस्ट्रिक्ट बार के वकला के ड्यूज ख़त्म किए और उनको एक लाइफ टाइम मेंबरशिप बना दिया। ठीक, कि अब हम इंशाल्लाह बहुत जल्द उनमें लाइफ टाइम मेंबरशिप के का सर्टिफिकेट तकसीम करेंगे। ठीक, और अल्हम्दुलिल्लाह बार का अब कोई वकील डिफ़ॉल्टर नहीं होगा डिस्ट्रिक्ट बार का, जैसे पहले ड्यूज जमा न कराने की वजह से वोटर लिस्ट से उनका नाम निकल जाता था। ठीक हो गया। इसके साथ साथ मैंने एक मुहिम चलाई थी KPK बार काउंसिल के लिए। ठीक, अली साहब को मैंने एक रिक्वेस्ट की थी, एक एप्लीकेशन दी कि KPK बार काउंसिल को फंड एलोवेट किया जाए, ताकि हाँ जिस तरह मैंने डिस्ट्रिक्ट बार के वकला को लाइफ टाइम मेंबर बनाया है, इस तरह KPK का हर वकील KP बार कौंसल खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसल का मुस्तकिल और लाइफ टाइम मेंबर हो। ठीक, तो ये भी इंशाल्लाह कल की मेरी अली साहब से एक मुलाकात हुई है, उनमें अली साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि मैं वो इंशाल्लाह आने वाले बजट में बहुत जल्द KP बार कौंसल के लिए 10 करोड़ रुपए सालाना के हिसाब से फंड मुख्तस कर रहे हैं। अच्छा, और इसका डायरेक्ट बेनिफिट वकला को जाएगा। खैबर से लेके परोए तक का जो भी मतलब है वकील है उसको मतलब है इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक, बार कौंसल की शक्ल में वो उनको फंड देंगे बार कौंसल को, उससे जो सालाना वो 3,000 से 4,000 रुपये वकील जमा कराता था वो उससे मुस्तस्ना हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा। तो ये बताइएगा कि जो साबिक अदवार में जो सदर गुजरे हैं या जनरल सेक्रेटरी गुजरे हैं, उनकी खिदमात क्या रही हैं डिस्ट्रिक्ट बार के अंदर जूनियर्स के लिए और सीनियर्स के लिए? ओवरऑल सिचुएशन क्या थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया वकार भाई। हम बार की पोजीशन आपने भी देखी होगी, आप भी काफ़ी अरसे से बार में आते हैं, आप जिस पेशे से आप मुंसलिक हैं आपको तमाम खबरें मिलती होंगी, आप मुझसे ज़्यादा बखूबी इल्म है आपको। यहाँ पे जो हमने जो डेवलपमेंट काम किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह तारीख साज काम किए हैं। हमने वकला जूनियर्स वकला के लिए कैफेटेरिया के ऊपर तकरीबन 2700-2800 स्क्वायर फुट का एक हॉल तैयार किया है, जिसको हमने पीर अमजद अली शाह मरहूम के नाम से उसको मंसूब किया, हॉल को मंसूब किया है। उसके अलावा हमने एक मस्तान जैदी बरामदे के ऊपर एक मेन बरामदा बनाया है, उसमें भी तकरीबन हम 60 से 70 वकला को जगह अरेंजमेंट करेंगे नए वकला के लिए। उसमें हम उसके साथ साथ वकला को फर्नीचर भी देंगे, जिसमें हर 2 वकील के लिए 2 चेयर्स, 1 मेज़ और 1 बेंच का इंतज़ाम किया गया है। ये बार की तरफ से है। ये हमारे नए जूनियर्स के लिए है। यहाँ बार में सबसे बड़ा मसला जूनियर्स के लिए सीट अरेंजमेंट का होता था। इंशाल्लाह इन 10 महीनों में हमने अगले 10 सालों तक वकला की मसाइल थे इसको हल कर दिया है। आने वाले 10 साल तक इंशाल्लाह कोई ये नहीं कहेगा कि वकला के लिए बैठने की जगह नहीं है। उधर भी हमने उस बरामदे के ऊपर, जैसे कि आप जानते हैं कि मुझे इस फील्ड में लाने वाले मोहम्मद हनीफ पीपा थे, जो DA खान की जानी पहचानी शख्सियत है। उनकी खिदमात को कोई अगर रहेगा नहीं जाएगी, उनकी खिदमात को सब सराहते हैं, स्पेशली अमन के हवाले से। तो हमने भी यही अमन का दाई मोहम्मद हनीफ पीपा मरहूम ब्लॉक उसका नाम दिया है, ताकि तारीख साज उसके याद रहे, लोग उसको पहचाने, लोगों को पता है, नए आने वालों को भी उसके बारे में पता चले कि उसने DA खान के लिए क्या काम किए थे और क्या खिदमत बिला लालच बिला किसी एवज उसने DA खान के लोगों की खिदमत की थी। इसके अलावा हमने पूरी बार को, आप जाकर देखें बार को, टफ टाइल लगे हैं पूरे बार में। पानी का मसला होता है, बारिश आती थी पानी ठहरता था, हमने पूरी बार को टफ टाइल कर दिया। इसके अलावा हमने अपने जो हॉल है, हमारा मीटिंग हॉल है वकला का, उसको हमने 5 kV सोलर सिस्टम किया है। अच्छा। उसके अलावा लाइब्रेरी को अपडेट किया है 2024 तक तमाम सेवर सेट और टेक्स्ट बुक से। और अब हमने मजीद नए आने वाले लड़कों के लिए और जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बुक्स का इंतज़ाम किया है, बुक्स लाए हैं, लाइब्रेरी की मतलब है क्वान्टिटी को बढ़ाया है। अब तमाम वकला उससे कंपलसेट होंगे, वो अपनी तैयारी कर सकेंगे। उसके अलावा हमने उसको लाइब्रेरी में नया फर्नीचर, नई टेबल और उसमें AC इन्वर्टर AC लगवाया है 1.5 टन का, और उसको भी 3.5 kV सोलर सिस्टम से उसको भी वो कर दिया है। इसके अलावा हमने हाई कोर्ट के जो बरामदा है वहाँ बैठने वाले वकला को लोड शेडिंग में बड़ा मज़ा। आपको पता है कि DA खान में 24 घंटे में 16 घंटे 18 घंटे लोड शेडिंग होती थी।
उन लोगों ने मुझे कहा कि राना, हालांकि वो मेरे उसमें डोमेन में नहीं था, ठीक। वो हाई कोर्ट के उसमें था, मगर फिर भी जब वहाँ पे बैठने वाले 50 से 60 वकला जो बैठते थे, उन्होंने कहा हम गर्मी में मरते हैं, हमारे लिए कुछ किया जाए, ठीक। तो मैंने उनको भी 3.5 kV का सोलर सिस्टम नफ्स करा कर दिया, अच्छा। जिससे उनके मसाइल हल हुए और वो आज तक दुआ गो हैं। ठीक। इसके अलावा जो हमने वो कैफेटेरिया के ऊपर हल बनाया, उसको भी 10 kV सोलर सिस्टम से उसको भी हमने मंसूब कर दिया है, उस पर भी काम हो गया है। ठीक। इसके साथ साथ ये मस्तान ज़ैदी के ऊपर जो मतलब है मोहम्मद हनीफ पीपल ब्लॉक बनाया है, इसको भी हम 10 kV सोलर सिस्टम से वो मुनसर कर देंगे, जो काम करेगा। ठीक है। इसके अलावा जुडिशरी से आपको पता होगा, जुडिशरी से मैंने अभी जगह ली है वकला के लिए। अच्छा। फैमिली ब्लॉक के पीछे वो काम शुरू है, कंस्ट्रक्शन उसकी शुरू है, ठीक। वो मुकम्मल उसकी बुनियाद हमने ज़ीरो से उठाई है, ठीक। वो ज़ीरो से उठाकर उसको तामीर कर रहे हैं। इसकी माशाल्लाह उसकी जो फाउंडेशन है तकरीबन 3 मंजिल की है, ठीक हो गया। मगर फ़िलहाल हम उसको एक सिंगल स्टोरी बना रहे हैं। आगे अगर मज़ीद आने वाले दौरों में जगह ज़रूरत पड़ेगी तो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है। उसकी बुनियादें इतनी पक्की और मजबूत डाली गई हैं। ठीक है। इसके अलावा वकार भाई, हमने जूनियर्स के लिए राना ला एसोसिएट ने अपनी ज़ाती जेब खर्च से, अपने खर्च से तकरीबन अब तक 550 वकला में मेजर एक्ट के तकसीम किए हैं। अच्छा। जिससे नए आने वाले वकला की हौसला अफजाई हुई है। और हमने बहुत से ऐसे अपने द्वार में देखे हैं कि लोगों का शौक़ होता है कि वो प्रैक्टिस करें, मगर माली मसाइल की वजह से या कोई मतलब पीछे से सपोर्ट ना होने की वजह से वो लोग ये फील्ड छोड़ जाते हैं। बेशक। तो हमें एहसास था, इसी एहसास को मद्देनज़र रखते हुए मैंने राना ला एसोसिएट की तरफ से हर नए आने वाले जूनियर्स के लिए अभी तक ये सदका जारी की नीयत से मैंने उनको मतलब मेजर एक्ट जो हमारे बुनियादी बुक्स हैं जिनको हथियार समझा जाता है वकला का, सिविल और क्रिमिनल मेजर एक्ट के सेट उनको दिए हैं। और उनको काफ़ी इससे मुझे काफ़ी पज़ीराई मिली। यही दुआएं हैं, यही काम थे इन्हीं लोगों की, इन्हीं जूनियर्स की दुआएं थी जो मुझे आज इस मकाम पर लेकर आई हैं। ठीक। तो ये भी हमने उनके लिए किया। और जैसे कि आपको कह दिया है कि डिस्ट्रिक्ट बार के फ़ंड भी हमने ख़त्म कर दिए हैं और अगले साल से इंशाअल्लाह के पी बार कौंसिल के भी फ़ंड ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा। ये हमारी खिदमात हैं, हमने ये किए हैं। इसके अलावा हमने बी ब्लॉक में जो रुस्तम कुंडी साहब वाला इलाका है, वहाँ पे हमने सड़क, वहाँ पे बड़ा मसला होता था बारिश में बंदा चलने, वो रोड हमने मुकम्मल बनवाया है। अब वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम, उधर के लोगों को लेटरिन बाथरूम का मसला था, वो अब काम शुरू है, वहाँ भी काम शुरू है। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। और वहाँ के जो वकला थे वो उस ब्लॉक से, बी ब्लॉक से इधर आते थे, तो उनको वो दुश्वारी भी ख़त्म हो जाएगी। उनके सारे मसाइल इंशाल्लाह, उनको भी फर्नीचर भी दिया गया है तमाम वकला को, कुर्सियों की, चेयर्स की शक्ल में। और ये बिला तफरीक दिए गए हैं, ये नहीं है पिक एंड चॉइस, नहीं है, पिक एंड चॉइस पे नहीं है। तमाम वकला जिसका हक है, जिसके पास चेयर्स नहीं है, हमने उसको मुहैया किए हैं। ठीक हो गया। तो इतनी चीज़ें आपने गिनवा दी, नक्शा ही आपने बदल दिया दूसरी सूरत में, जो बातें हमने सुनी हैं और देखी भी हैं, कुछ चीज़ें ग्राउंड काम हो भी रहा है। तो ये बता दें कि इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं फिर इंशाल्लाह। वकार भाई आपने सवाल किया, मेरे ख्याल तक जो हमारी कैबिनेट ने हमारे जो उसने फैसला किया था उनको मान भी लिया था, किया भी था, मगर जब बात आई है कि यार कोई क्राइटेरिया, उस कमेटी का कोई मिनट्स अभी तक सामने नहीं आए। अच्छा। कि क्या वजह थी कि एक सिर्फ माइनस राना नदीम और बकाया तमाम कैबिनेट को वापस कंटिन्यू कराना और राना नदीम को माइनस करके किजार खान मियाँ खेल का नाम देना। किजार मेरा भाई है, बड़ा भाई है, मैं उसका एहतराम करता हूँ, मगर मैं सिर्फ कमेटी से ये पूछना चाहता हूँ कि वो क्राइटेरिया सामने लाया जाए जिस क्राइटेरिया की बेस पे किजार खान को इन किया गया और राना नदीम को आउट किया गया है। मैं से अगर ये क्राइटेरिया वो नहीं बताते तो इंशाल्लाह जब फिर बात इस तरह है कि जहाँ मेरे पे वकला का एहसान है तो मेरे पे पीटीआई का भी एहसान है। मैं अपनी पार्टी को भी देखूंगा। तो मैं हार जीत नसीब की बात होती है। कंटेस्ट करेंगे। अच्छा, कर रहे हैं, ये ऐलान कर रहे हैं कंटेस्ट। आज मैं आपकी वसासत से ये ऐलान करता हूँ कि मैं कंटेस्ट करूँगा। दूसरी बात यह है कि मैं, आपको पता है मुझे जुम्मा 8 दिन पीटीआई में हुए हैं, मगर मैं अप्रिशिएट करता हूँ सीएम साहब को जिसने मेरी कारकर्दगी को देखते हुए, मेरे काम को देखते हुए, मेरे डिलीवर को देखते हुए, जो मैंने डिलीवर किया है वकला के लिए, उसने कल एक ऐलान किया है। अच्छा। उसने एक ऐलान किया है कि अगर डिस्ट्रिक्ट बार के वकला, उसने ऐलान, उनकी पॉजिटिव सोच है, बाकी लोग इसको नेगेटिव ले रहे हैं, ये नेगेटिव नहीं है। उसने ये कहा कि मैं
رانا ندیم کو اگر ڈسٹرکٹ بار دوبارہ بلا مقابلہ پریزیڈنٹ لاتی ہے ٹھیک ہے، تو میں بار کے لیے 5 کروڑ روپے کا اعلان کرتا ہوں. اچھا یہ ایڈوانس میں ایڈوانس میں اس نے کہا کہ نامینیشن پیپر ہوں پھر بلا مقابلہ آ جائیں. جو وکلاء میرے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، جو سینئر میرے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، میں ان کو لکھ کر دیتا ہوں کہ رانا ندیم کو اگر آپ بلا مقابلہ پریزیڈنٹ شپ دیتے ہیں، بار والے وکلاء عزت دیتے ہیں، تو میں مزید 5 کروڑ ڈسٹرکٹ بار کو دینے کے لیے تیار ہوں. اور یہ پیسہ مجھے اس نے یہ کہا کہ مجھے امید ہے جس طرح اس نے 2 کروڑ روپے کو ادھر بار کے اوپر لگایا تو وہ 5 کروڑ بھی بار کے اوپر ہی خرچ کرے گا. اس نے اس اعتماد کے اوپر یہ اعلان کیا ہے اور میں علی امین صاحب کے اس اعلان کا دل سے احترام کرتا ہوں کہ اس نے سوچا، کیونکہ میں ایک ادنا سا ایک مڈل کلاس فیملی سے میرا تعلق ہے، اور نہ میں خان ہوں نہ خوانین میں آتا ہوں اور نہ میرا وہ ہے، مگر اس نے صرف اور صرف میرے کام کو، میری کارکردگی کو دیکھتے ہوئے اس نے یہ اعلان کیا ہے. اور اس نے ایک مثبت سوچ سے یہ اعلان کیا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ جہاں وہ 2 کروڑ نے صحیح پازیٹیو طریقے سے بار پہ خرچ کیا ہے، وہ 5 کروڑ کو بھی اسی طرح لگائے گا. آخر میں ایک عوامی کویسچن کروں گا جو کہ حق بنتا ہے، کیونکہ وکلاء جو ہے اس شہر کی بیک بون بھی ہیں، کہلاتے بھی ہیں. ایسا کوئی اقدام کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ کر بھی دیں تو احسان ہوگا، اول ہم ہیں پھر بعد میں اور ہوں گے، کہ جو غریب آتے ہیں جن کے پاس کیس لڑنے کی جو ہے حاجت نہیں ہوتی، پیسے نہیں ہوتے، تو وہ اپنے فنڈ سے ہی کوئی ایسی پیٹی فنڈ آپ نے رکھا ہے جس میں مالی طور پہ آپ وکیل کو سپورٹ کریں اور اس کا کیس جو ہے فری طور پہ لڑا جائے. اس حوالے سے آپ کوئی اقدام کریں اگر تو. وقار بھائی آپ کے شاید علم میں نہیں ہے اس قسم کے ہمارے جو پروگرام ہے، ایک ڈی ایل ای سی وہ ایک کمیٹی ہے، ڈسٹرکٹ لیگل امپاورمنٹ کمیٹی. اچھا، اس میں اس کمیٹی کے ممبر ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں، جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب ہیں، سیشن جج صاحب ہیں، اور میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں. اچھا ماشاء اللہ. اس کمیٹی میں یہی کام ہوتا ہے کہ ہم جتنے جو لوگ فیس ادا نہیں کر سکتے، جن کے پین کیپیسٹی نہیں ہے، ان لوگوں کے کیسز ہم اس کمیٹی میں دیتے ہیں. اچھا، وہ کمیٹی سے پھر وہ اپروول آتی ہے، وہ اس کو کمپلسیٹ وکیل کو وہ کمیٹی کرتی ہے اور ان کے کیس فری آف کاسٹ کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ رانا لا ایسوسی ایٹ نے ہر مظلوم کے لیے، ہر غریب کے لیے فری آف کاسٹ لڑنے کا کیس پہلے سے ہی اعلان کیا ہوا ہے اور ہم کر بھی رہے ہیں. آپ کے پتہ ہوگا کہ ڈی خان میں آپ نے پچھلے سال دیکھا ہوگا کہ ایک ادھر ایسی صاحب آئے تھے وابڈا کے، اور انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں پہ غلط ایف آئی آر دیں اور غلط وہ دیے ہیں. اس نے اپنے عملے کو تو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی، مگر عوام پہ برڈن ڈالا تھا ایف آئی آروں کی صورت میں. الحمدللہ اس میں سینکڑوں کیسز ہم نے فری آف کاسٹ کیے ہیں، عوام کو ریلیف بھی دلوایا ہے، عوام کو بری بھی کروایا ہے، عوام کے ضمانتیں بھی کرائی ہیں. تو وہ ہم پہلے سے بھی کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اب بھی کسی غریب کا کوئی مسئلہ ہے، وہ اگر وہ فیس ادا نہیں کر سکتا تو رانا لا ایسوسی ایٹ اس کی خدمت دینے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک عوامی کویسچن کے ساتھ ایڈ کروں گا کیونکہ کمنٹ آنا ہے، پہلے یہی کویسچن ہوگا کہ آئے روز جو ہے ہڑتالیں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دور دراز سے جو لوگ آتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی کچھ آپ نے سوچا ہے کہ جو لوگ صبح سویرے ایک دیہات سے سفر کر کے یہاں تک پہنچتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ آج ہڑتال ہوئی پڑی ہے؟ آپ کا بہت جینوئن کویسچن ہے. آپ کو میں بتا دوں کہ میرے 10 مہینے کے ٹرن اوور میں ڈسٹرکٹ بار ڈی خان کی طرف سے سنگل اسٹرائک نہیں ہوئی ہے. یہ اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ ایک اسٹرائک سے کم 6 سے 7 ہزار لوگ سفل ہوتے ہیں. ٹھیک. ہمارے یہاں پہ مختلف کورٹس ہیں، تقریباً 25-30 کورٹس کام کر رہی ہیں، جس کی کاز لسٹ آپ کو پتہ ہے کہ 50 سے 70 تک کی کاز لسٹیں ہیں، جس میں مدعی اور مدعا علیہ تو 2 تو لازمی ہو گئے، پھر ان کے ساتھ ایویڈنس ہوتی ہے، گواہ ہوتے ہیں، سرکاری گواہ ہوتے ہیں. تو وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک اسٹرائک، جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک اسٹرائک ہو جاتی ہے تو وہ لوگ سفل ہو جاتے ہیں. ان کا آنا جانا، ان کا کرایہ، کھانا پینا، یہ سب چیز ان کو پتہ ہے. مجھے پتہ ہے کہ یہاں کے لوگ اتنے پیسے افورڈ نہیں کر سکتے، ان کی آمدنی اتنی نہیں ہے. یہاں کے سفید پوش لوگ ہیں جو مطلب آپ گزر بسر کر رہے ہیں جس طریقے سے. تو الحمدللہ رانا ندیم کے 10 مہینے کے جس ٹرن اوور میں ایک سنگل اسٹرائک ڈسٹرکٹ بار کی طرف سے نہیں ہوئی ہے. حالانکہ وکلاء کے ساتھ بہت سے مسائل درپیش آئے ہیں، ان کو میں نے ٹیبل ٹاک کے تھرو اپنے اس قلم کے ذریعے سے میں نے ان کو حل کرائے ہیں، اور میں نے ان کو عزت بھی دلوائی ہے، ان کے کام بھی کرائے ہیں بغیر اسٹرائک کے. میں نہیں چاہتا کہ بار میں اسٹرائک ہو کہ لوگ ہمیں بد دعائیں دیں. ہم نے ہمیشہ ہم نے زیادہ یہ کیا کہ ہمیں لوگ دعا دیں. ہم نے بد دعا کا کام نہیں کیا. پہلے ڈسٹرکٹ بار ڈی خان مشہور تھا. میرے چیف صاحب سے جب ملاقات ہوئی تھی 27 نومبر کو، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ رانا صاحب ہم آپ کے اس اقدام کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جو آپ نے ابھی تک آپ کی طرف سے کوئی بار میں اسٹرائک نہیں ہے. نہیں تو ڈی خان اسٹرائکوں کے لحاظ سے مشہور تھا.
मैंने कहा सर जब तक मैं हूँ इंशाअल्लाह कोई ये स्ट्राइक जो है ना वकील का आखिरी हथियार है बेशक और मैं आखिर तक नौबत पहुँचेगी नहीं इंशाल्लाह। मैं इतनी सलाहियत रखता हूँ, इतनी कैपेसिटी रखता हूँ कि मैं मसाइल को टेबल टॉक के थ्रू और ठीक। बिरादरी में हल कर सकता हूँ सर जी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त देने के लिए और अपनी कीमती राय हमारे साथ शेयर करने के लिए, जो कि एक्सक्लूसिव आपने बता दिया कि इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तरफ से एक बड़ी ऑफ़र भी कर दी गई है, जो कि एक अच्छा इकदाम है। पॉजिटिविटी उसमें नज़र आ रही है कि अगर बिला मुकाबला इनको जो है जितवा देते हैं और ये डिस्ट्रिक्ट बार के सदर बनते हैं तो 5 करोड़ रुपए की उन्होंने फौरी तौर पे जो है उनको फ़ंड देने का ऐलान किया है। ये भी एक बहुत बड़ी ऐलान है। तो ये था हमारे साथ आज का मेहमान जो कि डिस्ट्रिक्ट बार के सदर हैं राना मोहम्मद नदीम साहब। इन्होंने अपने कीमती वक्त हमें दिया और इस हवाले से एक पब्लिक से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कोई भी आपकी कोई इनसे रिलेटेड कोई भी आपका कमेंट हो, लाजमी अपने फीडबैक देना है ताकि वो उसको बेहतर कर सके। कोई चीज़ें अगर इनके इल्म में नहीं है ताकि वो भी इनके इल्म में आ सके। तो इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।